اور میرا کوئی قرضہ اتار دے بس. کل کو جو مہیر حضرات کوئی سن بھی رہے ہیں، کل کو قیامت کے حضور ضرور کھڑے ہوں گے اور میں کہوں گی کہ میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں نے مدد مانگی تھی ان لوگوں نے، انہوں نے میری مدد نہیں کی. ہم 4 بہنیں ویسے تو ہم رحمتیں بن کے اپنے ماں باپ پہ آئی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم زحمت بن چکے ہیں اپنے ماں باپ پر، کیونکہ جب ہم اپنے ماں باپ کو روتا ہوا پریشان دیکھتے نا تو ہم سے وہ دیکھا نہیں جاتا. کبھی کبھار تو دل کرتا ہے کہ ہم خودکشی کر کے نا ہم خود ہی مر جائیں. ریسنٹلی میں نے FSC کمپلیٹ کیا اپنی پری میڈیکل، لیکن ابھی آگے ایڈمیشن نہیں لیا اور حالات گوارا نہیں کر رہے کہ مزید آگے بیٹیوں کو پڑھایا جائے. یہ بتائیں آپ کب سے اسکول نہیں جا رہے ہیں؟ میں 2 سال ہو گئے. 2 سال ہو گئے ہیں. جی پڑھنے کا شوق ہے آپ کو؟ جی. پڑھ کے کیا بننا چاہتی ہیں؟ آرمی میں جانا چاہتی ہوں. آرمی میں جانا چاہتی ہیں؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بابر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں GBAG-TV. میں خدمت انسانیت کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج میں ایک ایسی فیملی کے ساتھ ہوں. یہ باجی ہیں، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے، اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں کسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے وہ کام کاج نہیں کر پاتے. اور یہ چاروں جو لڑکیاں ہیں یہ پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن حالات اور واقعات اور مجبوری جو ہے اس کی وجہ سے نہ یہ اسکول جا رہی ہیں نہ یہ پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ پڑھنا چاہتی ہیں. تو ان سے بھی ہم بات کریں گے، تو ان سے بھی بات کریں گے. تو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتا دوں کہ جو نمبر کے چکر میں لوگ رہتے ہیں تو میں ایڈوانس ان سے معذرت چاہوں گا. یہ ایک فیملی ہے، اگر کوئی بندہ کر سکتا ہے تو یہی نظریہ رکھ کے کہ فیملیاں سب کی جو ہیں وہ سانجھی ہوتی ہیں. تو یہ بھی کسی کی فیملی ہے، یہ بھی کسی کی عزت ہے. تو اگر کوئی بندہ سنجیدہ ہو تو یہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، نہ کہ ان کے موبائل نمبر کے لیے کرنا ہے اور نہ جو ہے ان کے لیے کرنا ہے. تو یہ ایک کاروبار آپ کا اللہ سے ہے. اگر کوئی خدمت کرنا چاہے انسانیت کی تو یہ بڑی بات ہے، تو اللہ دل میں ڈالتا ہے. تو میں یہ باجیاں ہمارے ساتھ انہیں پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے کیا مسائل ہیں، کیا پرابلم ہے، اور یہ کیوں پڑھ نہیں رہی، کیا وجہ بنی. اور میں ان کے گھر آیا ہوں، 2-3 بار ان کا جو دروازہ ہے وہ کھٹکھٹایا ہے، تو لیکن یہ خوفزدہ ہوئی ہیں. تو میں نے پوچھا تو وہ ان سے میں بات کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی کیسی ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیوں مطلب یہ جو آپ کی بیٹیاں ہیں کیوں نہیں پڑھ پا رہی، کیا معاملہ ہے؟ آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ جی میرے الحمدللہ ہسبینڈ ہیں لیکن بیمار ہیں، انہیں ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اور انہیں استھما ہے، دمہ ہے. دمہ ہے؟ جی دمہ ہے. اچھا ٹھیک. تو اس وجہ سے وہ یعنی کہ کام بھی نہیں، کوئی وزنی چیز نہیں اٹھا سکتے، بھاری چیز نہیں، سیڑھیاں نہیں اس سے چڑھ پہلے سکتے. کیا وہ کرتے تھے؟ اس سے پہلے بھی جاب ہی کرتے تھے، یعنی کہ یہ گارڈ کی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو گھر ہے یہ آپ کا اپنا ہے یا رینٹ پہ؟ نہیں رینٹ کا ہے ہمارا، بلکہ ہم نے 3 ماہ سے کرایہ نہیں دیا ہوا. تو وہ جو مالک مکان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گھر خالی کرو تو یہاں ہمیں کرایہ دو. اچھا تو یہ جو بار بار آپ کا دروازہ، اس کا خوفزدہ ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بار بار جو دروازہ لوک ہوتا ہے اس سے تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہوں. بعض اوقات بالکل دماغ کو ختم ہو جاتا ہے کہ بھائی کوئی مانگنے والا ہی آیا ہوگا، دینے والا تو کوئی نہیں آتا. پیسے مانگنے والا؟ ہاں جی پیسے. قرضہ بھائی ہمارے سر پہ بہت زیادہ ہے. میرے ساس سسر بیمار ہو گئے تھے، ان پہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ قرض اٹھا کے لگاتے رہے. پھر سسٹر کی شادی کی، بھائیوں کی، ایون کہ اب اپنے بچوں کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تھا انہوں نے ادھر لگا لیا. اب یہ ہے کہ اتنے قرضے کے نیچے آگے ہوئے ہیں کہ آپ کے گھر میں دال روٹی بھی ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہے کہ کیسے میں کروں. مجھے بچہ ہے میرا ایک ہی، اسے میں نے کپڑوں والی دکان پہ لگایا ہوا ہے، وہی تھوڑا بہت لے کے آتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ گزارا کرتے ہیں. اس مکان کا کرایہ کتنا ہے؟ 15,000. 15,000 روپیہ. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ چاروں آپ کی بیٹیاں جو ہیں یہ پڑھتی تھی؟ جی میری بڑی بچی نے FSC کی ہے گھر میں بیٹھ کے ہی، دوسری نے گھر میں بیٹھ کے؟ جی گھر میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے. مطلب باقاعدہ ایڈمیشن نہیں لیا ہوا تھا کہیں نہیں ایڈمیشن کالج میں؟ نہیں کہیں نہیں. ٹھیک ہے. گھر بیٹھ کے پرائیویٹ کیا ہے؟ جی چھوٹی نے میٹرک کی ہے، وہ بھی گھر میں بیٹھ کے. پرائیویٹ کیا ہے؟ جی پرائیویٹ.
अच्छा, क्योंकि मेरी इतनी गुंजाइश ही नहीं कि मैं इनको सकत पढ़ा नहीं थी कि इनको दाखिल करवा हाँ सके। जी, मैं नहीं पढ़ा ठीक पा है। रही। अब ये चाहती हैं कि हमें कोई कोर्स करवा दे, हम आगे पढ़ें। वो जो सबसे छोटी है पहले उसका बताएं। ये 5 क्लास में पढ़ती थी घर में ही, यानी कि पहले जाती थी स्कूल में, तो जब बस गुंजाइश नहीं बनी फिर इसको मैंने हटवा लिया स्कूल से। अब बहनों के पास ही पढ़ती है, हालांकि रोती है कि मुझे पढ़ाओ, मुझे पढ़ने का शौक है। मेरी दोस्त अच्छा बेटा ये बताएं आप कब से स्कूल नहीं जा रही? मैं 2 साल हो गए 2 साल हो गए हैं। जी। पढ़ने का शौक है आपको? जी, पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ। क्या? आर्मी में जाना चाहती हूँ। आर्मी में जाना चाहती हैं जी। पढ़ के? जी। अच्छा ठीक है। तो अभी आप 5 क्लास में हैं, जी। तो 5 क्लास घर ही ये बहनें आपको सबक याद कराती हैं? जी। अच्छा ठीक है। और आप कौन सी क्लास में? मैं अभी रिसेंटली मैंने एफएससी कंप्लीट किया अपनी प्री मेडिकल, लेकिन अभी आगे एडमिशन नहीं लिया। क्यों? करना तो चाहती हूँ, मेरे जैसी लड़कियाँ बहुत सी हैं जो घर बैठी हुई हैं, लेकिन मैं भी उनकी तरह नहीं पढ़ पा रही आगे। लेकिन मुझे बहुत शौक है मैं एडमिशन लूँ यूनिवर्सिटी में, अब भी बैचलर लेवल की स्टडी, मास्टर लेवल की स्टडी हासिल करूँ। अच्छा ठीक है। तो आजकल ऑनलाइन क्लासें होती हैं, उस पर बंदा कोर्स भी सीख सकता है, तो वो आपने कोशिश नहीं की? ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह तो मैंने किए हैं, लेकिन जो बैचलर्स की स्टडी, बैचलर की डिग्री होती है वो तो नहीं मिल सकती ना घर में बैठ के। अच्छा ठीक है। मास्टर्स की डिग्री जी। ठीक है। और हालात गवारा नहीं कर रहे कि मज़ीद आगे बेटियों को पढ़ाया जाए। अच्छा तो आप जो है कोई सोशल मीडिया का कोई काम, मतलब कोई ऑनलाइन काम आपने नहीं करना चाहा कि आपको घर में अपनी वालदैन का जो सोर्सेज ही कहीं से नहीं मिले। सबसे कीमती होता है कि बंदा सोर्स ढूंढता है। बहुत से यानी फील्ड्स हैं काफ़ी, लेकिन हमें कोई नहीं मिल पा रही, क्योंकि हमारा घर से निकलना यहाँ से मुश्किल हुआ होता है, बाहर निकल ही नहीं पाते। अच्छा ठीक है। तो कुछ कर्जे वालों भी धमकियां देते हैं ना कि अब हम आपके बच्चों को भी नुकसान पहुंचा देंगे अगर आपने हमारा कर्ज ना दिया तो इस वजह से, डर की वजह से मैं बच्चियों को बाहर नहीं निकालती, क्योंकि वो कोई पता नहीं, वो बाज़ औक़ात मैं अब घर के बाहर ताला लगा देती हूँ कि हमें कोई तंग ना करे, हमें कोई बुलाए ना। तो अब वो सरेआम कहते हैं कि अब जो है ना अगला कदम देखना आपके बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं निकालती इन्हें बाहर। अच्छा हमारा कैसे पता चला आपको? हमें किसी ने बताया था आपका कि बाबर साहब हैं, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं, तो आप उनसे रब्ता करें। किसी रिक्शे वाले ने बताया था आपका। तो ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि किसी को कहें वो आ जाता है बात सुनने के लिए? मैंने कहा लगता है आपको ऐसा कि इस दुनिया में है ऐसे लोग जो बात सुन लेते हैं? बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं जो करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा किसी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम कभी ऑनलाइन आए ही नहीं है, ना कभी ऐसा हमने वीडियोज बनाई है। लेकिन ये है कि अल्लाह के घर में उम्मीद पूरी है कि अल्लाह करे कि हमारा इतना हो जाए कि बस मुझे कोई किसी से नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरे मियाँ का कोई कर्ज उतार दे और मैं जो है अपने बच्चों को पढ़ा लूँ, बस मेरी ये ख्वाहिश है। कोई अल्लाह का नेक बंदा जो ठीक है। अच्छा आप जो ओरिजिनल कर्ज है ना अल्लाह को हासिल से जान के वो बताइएगा कितना कर्ज है आपका? मेरे सर पे तकरीबन 12 से 13 लाख का कर्जा है इस वक्त 12 से 13। हमारी पूरी पेंशन जो है वो बैंक चली जाती है, बैंक वालों से लोन लेके हमने, ये जो पठान है इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ था, फिर हमने वो अपनी पेंशन उधर रखवा के बैंक में, तो हमने उनका कर्जा उतारा है। अब ये है कि पूरी पेंशन जो है बैंक में चली जाती है, हमारे पास कोई जरिया आमदन नहीं है, सिवाय ये बच्चा जो मेरा जाता है ये 100-200 रोज ले आता है। अच्छा कोई आसान सोल्यूशन है आपके पास? फर्ज करें कि 12-13 तो एक रकम है, अल्लाह करे होने को तो यहाँ करोड़ों हो जाते हैं, लेकिन अगर फर्ज करें कि मतलब इतना नहीं होता, कोई आसान सोल्यूशन है आपके पास आसान कि जो हो जाए जिससे आपकी दाल रोटी का सिलसिला भी और जो मतलब आपके लेन देन के मामला वो साथ साथ चलते रहे? भाई मेरी सिर्फ इतनी गुंजाइश है कि कोई मेरी बच्चियों का बेड़ा उठा ले कि हम इसको पढ़ा देंगे, और मेरे मियाँ को कोई गाड़ी ले दे कि जो अपनी वो ओबर चला लें और घर का निज़ाम जो है वो चला ले, और मैं कर्ज भी उतार लूँगी उसमें से।